نحمد السلام لشيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام لشيخنا وربي أرواحنا لحجيج الدين بكل خير وإلى الشيخ محمد رسولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد وجادهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشراف الرسل الأطائب وتعم الأذى جمعا أبدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشراف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشراف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مر
بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجا من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. Kita buka halaman 7 ya. Halaman 7 yang sebelah kiri itu. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Halaman 7 ya. Halaman 7 paling atas. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه يا ابن مسعود جلوسك ساعة في مجلس العلم لا تمس قلما ولا تكتب حرفا خير لك من عتق 1000 رقبة ونظرك إلى وجه العالم خير لك من 1000 فرس تصدقت بها في سبيل الله وسلامك على العالم خير لك من عبادتي 1000 سنة
وقال صلى الله عليه وسلم فقيه واحد متورع أشد على الشيطان من ألف عابد مجتهد جاهل ورع. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم من اتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Ya, di pengantin baru nih Ridho. Alhamdulillah. Pengantin baru masih ngaji tuh. Itu contoh tuh. Jadi pengantin baru jangan apa? Jangan kalah sama bini tarik lagi lo ngaji bagus ya. Kayak gitu. Jangan kita pengantin baru tapi apa? Kalah bini. Baru sekali kawin, belum 2 kali kawin dong. Ini baru sekali kawin. Artinya apa? Pengantin baru nggak jadi alasan buat apa? Buat nggak ngaji. Apalagi yang pengantin lama. Yang sama bini udah nggak enak. Kenapa yang baru aja kita tinggalin buat ngaji? Kan sebentar doang. Ngaji berapa jam sih? Berapa jam ngaji sih? Ada kan 10 jam ngaji mana? 10 jam kamu ngajar itu 10 jam. 10 jam. Ngaji kan sebentar doang. Paling gede setengah jam, paling lama setengah jam kita kumpul di musola di masjid sebentar doang. Kita pulang masing-masing. Bisa ketemu lagi kan? Iya kan? Gitu caranya gitu. Jadi ini kalau bisa ajak ngaji. Ajak apa? Ajak ngaji tuh bini kita tuh. Kita ngaji, bini kita juga apa? Ngaji. Dua-duanya ngaji, ngerti agama enak. Ente sama bini ente kalau berantem pelan-pelan. Wah, maafin ya, tadi salah papa. Ya papa. Makanya gaduh-gaduh papa. Kalau ngaji kan begitu. Gak pakai ngomong maaf anjing lo. Babi lu kan gak begitu kalau ngaji. Pelan-pelan bini gitu ya. Ngomongnya santun, lembut sama bini, gak marah-marah. Gak ngomel-ngomel. Gak nyambit bini gitu ya. Gak nabok bini. Nabok ada tempatnya di pasar baru ditamok. Kalau yang kira-kira kayak begitu nggak boleh, haram, agama ngelarang. Tangan kita kalau pas kita udah bilang saya terima nikahnya, kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar ya tunai. So tahu kan kamu tambah kawin tunai misalnya itu di bini kita, itu mertua kalau dikarain anak bini kita nggak boleh tabok, nggak boleh tonjok, nggak boleh cekek. Ya emang Resti. Makan tuh cakep. Cari laki yang cakep. Cari laki yang keren, yang ganteng, agamanya kagak kayak begitu. Ceket tuh anak orang. Apa? Mendingan mukanya biasa, tapi kita pasang foto siapa ya? Mukanya muka biasa, kita lihat nggak cakep, nggak ganteng. Tapi pakai topeng siapa kan? Misalnya Bruce Willis gitu. Besok ganti lagi mukanya. Yang penting apanya? Agamanya. Yang laki sama kayak begitu. Lihat perempuan jangan fisik belakangan. Yang penting apanya? Agamanya. Ente dalam agama enak, rumah tangga kita rumah tangga jalan enak luar biasa. Ente yang pas berantem ngomong pelan-pelan begini, gak kasar. Panggilnya kan bukannya anjing, bukannya babi. Apa panggilnya? Beb, kan begitu. Yang beb, kita kan panggil begitu. Lembut, gak kasar sama bini kita ya. Bini juga nanti panggilnya. Yang beb, pagi-pagi bangun, yang beb udah makan belum? Setelah lu makan apa kan? Kapan-kapannya dulu. Jadi untung ente, pelajaran tuh itu baru kemarin Sabtu akad nikah, sekarang kan apa? Senin, pantas Senin. Iya, jadi pelajaran tuh yang nanti bakal nikah, biar baru nikah, kalau bisa ngajak bini ente ngaji. Kenapa demikian? Disitulah ketenteraman yang dibilang sakinah, mawaddah, rahmah, sama, iya kan gitu ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan jadi pengantin sama apa sakinah mawaddah rahmah. Itu sama dapat dengan apa? Dengan ilmu agama. Ente nggak ada ilmu agama nggak ada sama harus pakai ilmu agama dalamnya. Ente pengen sama ilmu agama kagak ya ente yang perempuan dicekek sama laki ente yang laki ditinggalin sama perempuan sama bininya. Orang lihat laki-laki yang kaya lebih kaya lagi ada kan begitu. Tapi kalau di agama nggak begitu. Susah seneng bareng-bareng. Makan tempe misalnya cuma punya duit goceng misalnya ke pasar beli tempe dapat setengah tuh. Kemudian beli apa lagi? Hah? Beli roiko. Kan begitu. Makan apa adanya gitu ya. Beli beras setengah liter. Makan apa adanya gitu ya. Gak pakai macam-macam. Karena dua-duanya dalam agama kayak gitu. Nah, itu yang pengen kawin nanti atau yang udah kawin lagi yang pengantin lama. Dunia kan sebentar nanti. Dunia kan sebentar. Sekarang nanti umur 20, 30, 40 mati. Nanti bawa-bawaan ente kaya misalnya, duit ente banyak misalnya, rumah banyak, tanah banyak, duit banyak, mati bawa-bawaan. Bawa-bawaan. Kalau bukan amal soleh bawa-bawaan. Dibanggain sekarang di dalam dunia, punya mobil keren, punya rumah banyak, punya tanah banyak, mati. Yang bawa bukan itu semua, tapi apa? Amal soleh, amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amal kebaikan di sini gitu. Datang ke mushola, kita niat baik dari rumah dengan belajar ilmu agama kemarin. Selama ente di sini malaikat minta ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni, bukan malaikat doang. Sampai ikan di lautan, sampai binatang minta ampun buat belajar agama. Sampai ente Allah kasih kemuliaan. Ada makom misalnya di sini nih, ada makom atau ada kuburan. Ente lewatin, Allah angkat selama 40 hari itu. Adab kalau itu makom, sedang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kan. Ente belajar agama, ente belajar alif bata, ente belajar tentang cara wudhu, tentang cara air, mana yang boleh dipakai, ente belajar tentang sholat, segala macam. Ente lewat ke sebuah pemakaman umum, jangan numpang anak bagong lewat. Nggak tahu siapa ya. Kalau lewat makom itu jangan begitu. Kirim Fatihah, ya Allah saya kirim Fatihah ya Allah buat almarhumah yang dimakomkan di sini ya Allah Al-Fatihah. Jangan lewat ente dulu numpang anak bagong mau lewat. Lalu bagong Fatihah tuh minimal Fatihah kita kirimin. Jadi luar biasa. Ente belajar agama, ada makom, ente lewat nggak baca bacaan, ente lewat doang. Itu Allah angkat selama 40 hari adab dari orang-orang yang sedang edak dalam kuburnya. Allah kan luar biasa. Untuk makanya kita alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah kita. Alhamdulillah kita mau masih bilang agama. Sekalipun ente ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang dagang, ada yang segala macam ente punya kegiatan tuh, tapi lupa apa? Belajar ilmu agama. Nah, ini yang pertama. Al-babul awwalu fi fadhilatil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama tentang fadilah keutamaan ilmu agama dan al-ulama. Ini al-ulama jama' al-alim. Al-ulama jama' daripada al-alim, guru agama tuh sekarang tuh. Kalau dulu di kampung kita Bukit Duri banyak ulama. Ada Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Sedar guru kita radhiyallahu anhu. Ada Muallim Azhari, ada Muallim Wahab, ada Muallim Ramli, ada Muallim Abdul Khair. Wah, semua pasti banyak untuk para ulama. Tuh ulama tuh ilmunya banyak, kemudian juga amaliyahnya banyak, segala macamnya banyak. Itu ulama. Yang sekarang guru-guru agama. Jadi ente jangan bilang terima kasih telah hadir di tempat kita ini para ulama. Ulama yang mana? Jangan ente bilang ulama, ente bilang kiai, ente bilang ustaz. Mesti tahu dulu ini orang benar nggak kiai, benar nggak ustaz. Kenapa demikian? Karena kan semua yang pakai sorban itu jadi kiai. Kan sorban sunnah. Itu boleh pakai sorban ini? Boleh. Sorban hukumnya apa? Sunnah. Siapa aja. Kalau dibilang kiai takut jadi kiai. Iya kan pakai sorban bukan menjadi kiai. Emang pakaian Rasulullah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ente pakai sorban dapat sunnah. Jadi kan semua yang pakai sorban itu kiai atau ustaz siapapun boleh.
Misalnya besok itu pengajian, itu semua pakai apa? Suruh boleh nggak semuanya sama? Kecuali pulang. Mau ngajarin pulang. Suruh pakai semua. Jadi ini yang pertama ya, tentang apa? Keutamaan ilmu agama dan ulama-ulama ini jamak al-alim. Al-alim artinya orang yang ngerti agama. Sekarang guru agama, sekarang guru agama. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Libni Mas'udin radhiyallahu taala. Jadi ingat itu. Kalau nyebut nama sahabat jangan lupa ente bilang dengan kalimat tadi apa? Radhiyallahu anhu. Ingatin tuh. Ente dengar para sahabat disebutin radhiyallahu anhu. Lisan ente jangan keluh. Biar baik ente lisan kita tuh, biar basah, biar gampang ucapin kalimat radhiyallahu taala anhu. Ini juga boleh orang tua ente yang meninggal, ente boleh radhiyallahu taala anhu boleh. Atau dengan kalimat rahimahullah boleh. Almarhum itu bahasa kita Indonesia, almarhum. Boleh kan? Boleh. Tapi yang benar bukan almarhum, tapi apa? Rahimahullah. Ente punya orang tua meninggal yang laki, ente sebut namanya, ente bilang rahimahullah. Atau yang perempuan, ente bilang dengan kalimat rahimahullah. Itu luar biasa. Ucapannya ringan, tapi Allah angkat adab dari orang yang tadi disebutin. Misalnya nama orang tua ente bisa sampai Tugimin misalnya, ya Tugimin binti Tugiman misalnya. Ente sebut namanya Tugimin bin Tugiman rahimahullah. Itu Allah angkat adab itu. Sudah orang tua ente tuh, jangan lupa tuh. Atau ente kirim Fatihah, Al-Fatihah ila ruh Tugimin bin Tugiman rahimahullah. Tuh jangan lupa tuh kalimat tadi. Rahimahullah tuh Allah angkat adab orang yang nyebutin kalimat tadi. Sebab itu tuh kalimat rahimahullah atau kalimat rahimahullah. Kalau ente sekarang ente tidak kayak begitu kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, nanti ente berpulang ke rahmatullah, kan ente bakal pulang ke rahmatullah, bakal pulang ke rahmatullah itu semua. Ada ente sama kayak begitu. Kita bakal mati. Ada yang mati di sini? Ada yang mati? Kalau dia bakal doa mati dia. Orang-orang mati di belum mati nih. Tahu dari mana? Kupingnya gede. Orang-orang tua dulu bilang begitu, kalau ada orang yang kupingnya gede panjang, itu umurnya panjang. Iya, itu lagi nih. Orang-orang dulu yang itu punya orang, itu kan orang sini. Orang sini yang kupingnya gede-gede panjang, umurnya gede panjang tuh. Mati tua, tapi kalau masih kecil, ya bisa mati deh. Upah kecil tuh kan. Enggak mau bercanda apa. Itu kata orang dulu bohong. Tapi aneh bacanya kita baca ada ilmu firasyah itu begitu, ada ilmu firasyah yang anak ulama ilmu firasyah ditanya itu sampai orang yang kupingnya gede kan itu umurnya panjang. Makanya kalau cari perempuan cari bininya lebih kecil. Kalau bini itu kupingnya gede lebar, ente mati dulu. Dekat nggak boleh Ustaz. Kan kita bisa lihat kita colong-colong, ini kan kalau kita tuh kan nggak boleh kelihatan kan, nggak boleh kita lihat kita punya pacar tuh pas pacaran nggak boleh kita lihat macam-macam, nggak boleh, sampai kuping kita nggak boleh lihat. Misalnya kita lihat dia lagi wudhu, kita lihat kuping kecil, jadi bini dah, berarti itu emang kerasa begitu tuh. Itu yang udah kawin pas sampai depan lihat kuping bini. Kalau pengen kuping kecil, alhamdulillah. Kuping ente ngajaknya lebih kecil. Waduh dulu. Jangan lupa tadi ya, sebut dengan kalimat tadi apa? Radhiyallahu atau rahimahullah. Ente punya orang tua meninggal dunia, sebut dengan kalimat tadi apa? Rahimahullah. Itu Allah angkat adab dari orang tua ente. Sebab ente anaknya bisa mencapai kalimat tadi apa? Rahimahullah. Ganti almarhum boleh nggak? Boleh almarhum, nggak masalah. Cuma lebih tepat dengan kalimat tadi apa? Rahimahullah. Kalau perempuan, rahimahullah. Nah ini Nabi berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nama beliau Sayyiduna Abdullah. Nama beliau adalah Sayyiduna. Ente biasain nama nyebut sahabat, nyebut nama sahabat, jangan namanya doang. Biasain sebut dengan kalimat apa?
Sayyiduna. Guru-guru kita Bukit Duri, muallim-muallim sini, kalau nyebut nama sahabat luar biasa mereka hormatnya. Luar biasa. Pasti mereka menyebutkan dengan kalimat apa? Sayyiduna. Kalau yang perempuan, As-Sayyidah Khadijah, As-Sayyidah Aisyah. Jadi nggak ada yang sebut nama Aisyah. Ente kalau ada lagu-lagu yang gitu jangan ikutin tuh. Kan sekarang ada tuh nama tuh. Lagu-lagu gitu tuh. Bilang Aisyah. Mana Aisyah? Siapa Aisyah? Tukang Aisyah tukang gado-gado. Itu kan istri tuh. Istri Rasulullah SAW. Itu yang muliain. Sebut dengan kalimat apa? Sayyidah. Lepas nama sahabat juga sama. Jangan Abu Bakar aja. Jangan Umar aja. Sebut dengan kalimat apa? Sayyidah. Di sini nih yang jadi mubalik Bilal bahasa kita ya. Kalau tarawih itu Khalifatu Rasulillah Amirul Mukminin Sayyiduna. Kan begitu? Ada nggak Sayyidunanya? Ada. Itu ulama kita yang ngajarin. Khalifatu Rasulillah Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Kan begitu? Nggak bilang kalimat cuma apa tadi? Oh Bakar kagak. Disebut sebelumnya kalimat apa tadi? Sayyiduna. Nah itu begitu. Nyebut nama sahabat jangan namanya tapi apa? Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman. Kalau perempuan, sahabat Nabi perempuan, As-Sayyidah. Jangan sebut namanya. Atau istri Rasulullah, As-Sayyidah Aisyah, As-Sayyidah Khadijah. Tuh, jangan Khadijah doang, jangan Aisyah doang. Sebut dengan kalimat tadi apa? As-Sayyidah Khadijah atau As-Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi pernah bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah Nabi kalau cerita rahasia pasti kepada beliau. Kalau ada rahasia pasti Nabi cerita kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Pasti itu Nabi ngomong dengan beliau. Subhanallah. Yang kedua, teman tidurnya Rasulullah SAW. Jadi tapi kalau tidur sebelahnya pasti ada sana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, tukang ngebawain sendalnya Rasulullah SAW. Kalau Nabi duduk di sembah, beliau udah ngajar, sendal Nabi ditaruh di sini nih, di pergelangannya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa ente. Yang ngurusin siwaknya Rasulullah juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau orangnya pendek, katanya kecil orangnya. Kalau pakai baju pasti warnanya putih-putih, pasti itu. Cakep, pakai bajunya putih-putih pasti. Kemudian wangi loh. Jadi pria metropolis itu ketinggalan. Sahabat Nabi dari dulu udah apa? Udah wangi. Nah ente kalau datang ke tempat kebaikan tuh jangan lupa bawa minyak wangi itu. Misalnya itu dari kesini musola nih, musola An-Nur nih. Dari rumah udah pakai apa itu? Minyak wangi. Kalau nggak sempat bawa minyak wangi itu, nanti sampai musola semprotin. Jadi usahakan demikian. Kenapa demikian? Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sahabat yang sangat wangi, sangat wangi. Jadi beliau pakai baju warnanya putih-putih, kemudian pakai minyak wangi, luar biasa. Beliau sangat wangi. Jadi sahabat tahu kalau udah sahabat Nabi yang pakai baju putih-putih, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang wangi dari jauh udah kendus wanginya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada yang tanya, kenapa engkau sampai demikian? Engkau begitu sangat wangi. Menemani Rasulullah SAW. Engkau pakai warna baju putih-putih. Kenapa demikian? Apa kata beliau? Karena sering kali waktu saya menemani Rasulullah SAW, wahyu Allah turun kepada Rasulullah SAW. Hormatin ilmu begitu. Ente hadir majlis, hormatin ilmu. Tuh saya tuh. Caranya pakai apa tadi? Pakai minyak wangi. Jangan sembarangan. Jangan ente masih bau apa? Masih bau apek, masih bau asap, masih bau apalagi belum mandi itu begitu. Yang penting pakai apa itu? Minyak wangi. Siapin dari rumah itu minyak wangi. Dan minyak wangi upayakan pakai minyak wangi yang memang nggak ganggu orang wanginya tuh. Ente pakai minyak wangi ada ganggu orang. Kayak nyong-nyong tuh. Nyong-nyong pakai nyong-nyong. Nyong-nyong itu kalau dipakai itu pingsan semua selesai. Nggak enak wanginya, cari yang wangi. Kalau yang perempuan sunnah yang soft, perempuan tuh. Yang laki sunnahnya apa? Yang hard, yang laki yang keras, yang nyambrang tuh. Bang Muhammad itu tuh Bang Muhammad. Udah diganti namanya Walid Habib Muhammad namanya. Sekarang Bang Muhammad namanya. Dulu Bang Benny, sekarang namanya Bang Muhammad tuh. Jadi pakai wangi, wangian sunnah.
Dan laki-laki sunnah pakai yang apa tadi? Yang hard, yang keras tuh, yang wangi nyamreng. Kalau perempuan sunnah dipakai yang apa? Yang soft, yang lembut. Nah ini beliau sahabat Nabi yang sangat pendek. Waktu beliau lagi ngambil kayu arak, Nabi suruh, kemudian kelihatan betisnya. Orang kecil, betisnya gede kan? Kecil yang gede, seperti gimana? Air yang gede betisnya. Kan orang kecil kurus pasti betisnya kurus. Kalau kecil betisnya, dia bukan air deh. Ini impor deh. Itu berdua dia. Ente pengen tahu betis air apa impor namanya? Yang kecil betis impor. Masa yang gede impor? Kan nggak mungkin. Adakah badannya kurus dia nih dibandingin yang lain? Jadi pas beliau pengen ngambil kayu arak, kelihatan tuh apa itu tadi? Betisnya kelihatan kecil. Sahabat tadi ketawa semua. Nabi lihat, Nabi tahu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladhi nafsi biyadih, lahuma fil mizani afqalu min Uhudin." Demi jiwaku yang ada pada genggamannya Allah Subhanahu Wa Taala, kedua betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nanti ditimbangan amal kebaikan di hadapan Allah lebih sangat berat dari gunung Uhud. Allah, lebih sangat berat daripada apa? Gunung Uhud. Jadi jangan sepelein, itu luar biasa. Kenapa demikian? Karena mengabdi beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidur, beliau yang bangunin, kan luar biasa. Kalau lagi Nabi pengen mandi, beliau tutupin. Kalau Nabi pengen pakai sendal, beliau yang langsung bangun, yang masukin ke kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua sahabat Nabi masing-masing ambil bagian itu. Untuk apa tadi? Berkhidmat langsung kepada siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bayangkan, ente belajar ke guru-guru agama di kampung kita, kampung yang lain. Upayakan belajar juga, khidmat juga. Jadi jangan cuma apa? Belajar doang. Upayakan belajar juga apa? Khidmat juga. Di situ keberkahan dari Allah berikan. Kata para ulama, la tudraku barakatus salih illa ba'da wafatih. Tidak akan diraih keberkahan dari satu orang soleh, orang alim, guru agama yang soleh, kecuali setelah dia berpulang ke rahmatullah. Guru ente berpulang ke rahmatullah, ente Allah kasih keberkahan. Keberkahan apa itu? Ibadah ente tetap nggak berubah. Kenapa demikian? Ada orang pas gurunya mati, ibadahnya mati. Ada orang pas gurunya mati, ibadahnya apa? Mati ibadahnya. Pas gurunya mati, orang kembali kafir lagi. Ada begitu orang. Kenapa demikian? Tidak mendapatkan apa? Keberkahan dari gurunya yang masih hidup tadi. Sebelum dia berpulang ke rahmatullah, nggak khidmat sama sekali. Tapi kalau ente yang mudah ngaji, kemudian juga khidmat ke guru-guru ente itu luar biasa tuh. Ini kata orang-orang, kata ulama demikian. La tutrak barakatus salih illa ba'da wafatih. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya benar Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Wahai sahabatku Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, duduk engkau sebentar doang, mau malam, mau siang, mau pagi, sebentar doang di majlis ilmu, sebentar kita duduk. Sekarang kita sebentar duduk di musola atau di masjid atau di majlis taklim, duduk sebentar doang. La tamassu qalaman, engkau nggak memegang pulpen, nggak megang pulpen, wala taktubu harban, nggak menulis satu huruf pun. Jadi kita cuma datang doang, hadir, dengerin. Kita ngamalin sebisa-bisanya. Kita nggak nyatet, kita nggak apa? Nggak sama sekali bawa kitab, nggak nyatet, nggak bawa pulpen segala macam. Maka kata Rasulullah SAW, khairun laka min itki alfi raqabatin. Lebih baik untukmu daripada engkau membebaskan 1000 orang budak. Ya Allah, sebentar duduk di majlis ilmu, kata Rasulullah SAW, engkau ngapain? Nggak megang pulpen, apalagi tadi? Nggak bawa buku, nggak nulis, segala macam yang tidak kerjain. Itu cuma duduk ngaji, dengerin doang. Itu kata Rasulullah SAW lebih baik daripada tadi apa? Memerdekakan 1000 orang budak. Subhanallah. Satu orang budak mahal ya teh, mahal. Ini orang yang duduk sebentar doang di ilmu, nggak ngapa-ngapain, dengerin doang. Kata Rasulullah tadi apa? Lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak. Oke, ini bayangkan tuh.
Jangan sekali-kali ente nggak mau ke majelis ilmu, jangan sekali-kali itu. Karena orang yang sangat lacur, orang yang sama sekali sih semasa hidupnya nggak mau hadir di majelis ilmu, nggak mau ke musola, nggak mau ke masjid, kerjaannya bisnis, usaha, kerja, pulang pagi, kemudian pergi pagi, misalnya pulangnya sore, nanti perginya pagi, kemudian perginya nanti malam, pulangnya pagi. Itu seperti itu kegiatannya, cuma dunia, nggak ngebaur di masjid, nggak ngebaur di musola, nggak ngebaur di mana? Tempat-tempat ilmu agama, nggak baur. Nanti pas dia mati nggak ada kenal. Siapa itu orang tuh? Nggak ada kenal. Kenapa demikian? Dia nggak ngebaur di kampungnya, kan begitu. Pulang sampai rumah tidak istirahat. Nanti Sabtu Minggu goes. Itu jangan goes ya. Sabtu Minggu apa? Goes. Apa goes tuh? Main sepeda Sabtu Minggu. Itu lalai nanti begitu. Sabtu Minggu dan sepeda. Hari Minggunya futsal. Futsal pakai celana pendek. Bukan pakai kan. Ente futsal juga misalnya. Upayakan jangan pakai apa? Celana pendek. Pakai apa itu? Pakai legging tuh, kalau bisa legging bini ente pinjam tuh. Jangan itu kita pendek, kan malu, dengkul ente kan kepala monyet. Iya, malu. Yang muda, yang tua, jangan pakai apa? Celana pendek, nggak pantas aurat. Padahal kita nggak boleh haram. Ente yang boleh ngaji jangan sekali-kali pakai apa? Celana pendek, jangan celana pendek. Kalau perempuan, jangan. Tutup rapat perempuan auratnya dari ujung rambut sampai apa? Ujung kaki. Jangan diperlihatkan aurat anti yang perempuan. Jangan. Biar banget jadi orang perempuan. Kita lihat, ada pernah lihat ente? Ya Allah, pas kita masuk, astagfirullahaladzim. Kayak begitu keadaannya. Orang-orang sekarang tuh kayak begitu keadaannya. Kebuka dipunya auratnya. Haram nggak begitu? Haram, tidak diperbolehkan. Jadi itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk engkau sebentar saja malam ataupun siang di majelis ilmu lebih baik daripada apa? Membebaskan 1000 orang budak. Wa nazaruka ila wajhil alimi, dan engkau memandang kepada wajahnya guru agama. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik kepada engkau daripada engkau membeli 1000 ekor kuda engkau sedekahkan untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pandangan rahmat, pandangan sayang oleh guru, bukan pandangan benci ente. Ente lihat wajah guru ente dengan pandangan apa? Pandangan rahmat, pandangan kasih sayang gitu. Kata Rasulullah SAW apa? Lebih baik untuk engkau dari apa tadi? 1000 kuda yang engkau sedekahkan untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir
وحسن الخواتيم وبالرحمة الخلمي بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جند لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.